जय श्री गुरु आम श्री गुरु आत्माराम चैनल तरफ आम आज पहुंची जाइचु नंदकिशोरपुर गाँ महांगा थाना एक ऐतिह्य संपन्न गाँ जो परिवार बसु जहाँ सहित आम साक्षात करने को जाऊँ ना हूँ श्री सत्यजित किशोर दास जहाँ जुलू बाबू बोली समस्त जानते पिता स्वर्गत गौरव किशोर दास से ठाकुर आत्माराम अनुरोध रे जमीदान कर जो जमी प्रथम मठ से 1955 मसीह से दिगुरु महानता नुहे से बाबा ताकू भल पाते ये बाबा को भल पाते एवं मठ सहित संपृक्ति रही आज भी प्रथम निमंत्रण यही गौरव किशोर दास आम जुलू बाबू परिवार को आसे प्रथम निमंत्रण एवं मठ तैयारी हबारे अवदान बहुत अच्छी किंतु ये परिवार डाक्तरखाना तैयारी करछि ये परिवार हाईस्कूल तैयारी करछि ये परिवार बहुत अन्यता ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर ये परिवार सुनाम रही पुरी मंदिर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर आरंभ कर नंदकिशोर दास जी की प्रथम आमर कमिशनर थे आमर फकीरमोहन सेनापति की जे जीवन्यास देते जे मधुबाबू को खंडे चिठी डाकी आनी ओडिशा को गढ़ से भली सिविलियन नंदकिशोर दास से परिवार आम स्वागत करुचु जुलू बाबू आपन को अच्छा आपण मठ को तो जाती एवं भी जाऊँगी आपण परिवार पिता अमल गोटे कार्यक्रम मठ सहित रही आपन टिके निजर स्मृति अनुभूति टिके कहतु मठ सहित आपनकर बाबा सहित आपनकर कौन स्मृति अनुभूति अच्छी मठ सहित मोर संपर्क 1991 मसीह तेणु बापा देहांत पर मत निमंत्रण होता है चतुर्थ से जटाधारी आश्रम यज्ञ 5 दिन होता चतुर्थ यज्ञ दिन राति बापा देहांत है एवं जेहेतु ता परदिन आम कषा खाई नी खाई जीवा न जीवा बाबा निमंत्रण रक्षा करके विषय द्वंद्व थिला बेले किसी मत आसला जे नहीं तमें जाओ किंतु मठरे भितर को जीवनी कि बाबा को मैंने यज्ञ जेहेतु धार्मिक स्थल छुआछुई कर तो मुझे वर्ष प्रथम बोधे 1991 जानुआरी 26 बापा गले 25 राति मुझे 26 जाइए जड़े लोक सहित बाट भी देखी नी जटाधारी आश्रम कौटी जो पहुँचली बाबा को खबर दिया किंतु सेठी जड़े आमर संपर्क लोक संपर्क बोले भौणी बाहर सी आमको कहला जे नहीं बाबा काली राति केमती कहते जे गोटे महान भक्त मोर माने बाबा जानी खबर देना बाबा को खबर दिया बाबा आसो ओल्ल तलू मुझे कौन छुईबी सी मत कुंडे वर्ष टू बहुत कथा बापा विषय कहले जोटा कि आम भी बहुत जिन बापा केमती जमी देते कौन करते बाबा कहले मु मागिनी मत देता किंतु से पाटटा पूरा आमर था बापा तक सब डिस्पोज अफ कर किसी अल्प जमी था खाली जहाँ शुणी आ बापा माँ तापर मुझे घर को आसला शुद्धिक्रिया पर माँ को पचारि माँ कह मुझे जानी के कौन कर माँ को भी कहना तापरठू रेगुलर मोर प्रति वर्ष थे 2 थर 3 थर रथ यात्रा आरंभ कर विभिन्न कार्यक्रम यज्ञ मुझे जाए यही भितर 1998 मसीहा पर्टिकुलर तारीख मोर मन ना आम 2टा बलद ये चोरी है बलद चोरी है बहुत जगह बुलिली सब कली जो यही विश्वास लेकिन ज्योतिष ये सी देखली बाबा पाक थोड़े जाइए बाबा मत से कहले तू देख बलद तोर जिला पारी हो सी मिल जो तू खोजी खोजिक पूरा आशा छड़े से टाइम मिल बाबा एक कथा कहले तेणु
ଆସିଲି ହଁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଘିଅ ଆଣିକି ଦବୁ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଫର ଟାଇମ ବିଙ୍ଗ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ବୋଧେ ଶନିବାର ରାତିରେ ବଳଦ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ରବିବାର ହାଟ ତେଣୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ମାନପୁର ହାଟ ଏଟା ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଟା ଯାହା ବାବା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପାରି ନୁହେଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମିଳିବା କଥାଟା ମିଛ। ବାବାଙ୍କର କଥା ଅଧେ ସତ ଅଧେ ମିଛ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ତ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେର ଘିଅ ନେଇ କାହିଁ ଯିବି। ତାପରେ ଗଲି ମାନେ ମା ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ତୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି କଣ। ହଁ ଯିବି ମୁଁ ମାଆକୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ କଥା କହିଲିନି। ହଁ ଯିବି କହି ଯାଏନି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ବାବା ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ କହିଦେଲେ ପୁରା, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆଉ ମୋ ମା କହିଲା ପରେ ତୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପାଖ ସେପାଖ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କହନି ମତେ। ତାପରେ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆମେ ସେ ବଳଦର ଆଶା ଛଡେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ବଳଦ ମିଳିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଗୁପାଳ ଗାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଖିଆ ପାଖରେ। ଦିଟା ଯାକ ବଳଦ ଧର୍ମଶାଳା ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଗୁପାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଣ୍ଡର କୁଆଖିଆ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ବଳଦ ପାଇଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବାବା ବି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ବୋଧେ 89 କି 90 ମସିହାରେ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଜଟାଧାରୀ ମଠ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୁଅ କଣ ହଜିଗଲା। ଆମ ପୁଅ ଥରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମା ଯାଇଥିଲା, ମୋ ମିସେସ୍ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଡାକିଲା ଜେଜେ। 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ ବୋଧେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ୱାଇଫ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଆମ ପରିବାର, ତୁ ବାବା ଡାକିଲାନି, ସେ ଜେଜେ ଡାକିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବାବା ବି ମତେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ, ସିଏ ତା ଜେଜେର କିଛି ସତ୍ତା ଏଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ମତେ ବାବା ଜେଜେ ଡାକୁଛି। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ସେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ସେ ପଶିଗଲା। ଆମେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଲୁ। ବାବା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ବସିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ସେ କିଛି ହବନି, ସେ ବାହାରିବ, ଯୋଉଠି ଅଛି ବାହାରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ ଜୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଖୋଜୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁରା ନିର୍ବିକାର ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ବାହାରିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଲା ଆଖୁ କିଆରିରୁ ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଠରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଟା କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ତିଆରି ହେଇନି। ସେ ସବୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭଳିଆ ସବୁ ବଖରାରୁ ସବୁ ବଖରାକୁ ବାଟ ଅଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ। ଆଉ ଥରେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ମତେ ନେଇକି ଗଲେ, ଲଣ୍ଠନ ଥୋଇଦେଲେ, ଆମେ ଗଲୁ। ଅଧ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିବିନି। ଆଉ କହିଲି ତୁ ଆ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନା ଲଣ୍ଠନ ଥୁଆଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କବାଟ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବି, ଆମେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିବିନି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ଅଳ୍ପ ମାନେ କିଛି ବାଟ ଯାଇକି। ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ରହିଗଲା। ଆମେ ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି ପରିବାରର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେଠି ଆଶ୍ରମ ତିଆରିରେ ନିଜର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ, ଆପଣ ବି ମାନି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ବି ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାବା ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛି।
ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ।